Kübesi alar kötüler, alar evlerine gelirler, evlerine bir kimde gelmedi. Olsu da var. Kübesi elektron mikrobu susluvalarda, muanda tuzu. Ali babalar asokuna. Deminden için biraz голосом azine yola düştü. Грубоватый, определить. Вот. Ну, вариантыктан алсак, татар. Хотя бы за татар. Ленинград вақтында, союздар вақтында, татарларда, да, вот, орысша айтқанда, очень влиятельный, да, нация была Ленинградта. Қазір алай ұзат алмапыз. Бір вақтынан атсақ, насколько динлі адамдар еді татарлар. Советский вақтында бекте динлілер еді. Bütün mindi bayramlar var idi, bayramlarda участвовать ettiler idi, din tarafından. Hazır biz gitsek, açsak, kübesi Tatarlardan kötüler kaçan Sabantoy bular. Biz acaba Uraz'a bayram, bizdeki Kurban bayram. Sabantoy bizdeki din neyse tügül, bayramı tügül. O yüzden Taram kaçan Sabantoy tügül. O Sabantoy'na var Taram. Yani 90'lı yıllarda kadar 92, 93'lerde meşit içinde kadar 21 gruppa dinini öğrenip durdular. Her gruppada 20'şer 30'ar kişi. No, biz bir kıskabele bilsin ki o taraftan bu taraftan da Şişen Soğuş'a olsa da var idi ki birisi dinle bu yantıktan tarttılar, bu yantıktan tarttılar. To Vahabizm, to Salafizm, alanın da kişilerini tutuşturdular da iyi. Kübesi üzerinden de problemleri, üde problemleri, eş problemleri var idi. Burada biraz alanın fikirlerinden dinle aldılar. Olsa da var. Kübesi kileydiler de dediler, Hazreti bizle o kadar efektimizde kaçıncı var. Hatimle okuyoruz da acaba efekt kaçıncı var. Ne de olsa dua kalar da duadan sonrasında dedi. Allah Teala'dan cevabımızda kaçan gelir. Olsa da var. К сожалению, да, Волосы тоже бар Татарlarla. Bir yandan alsak 90'lı yıllarda вообще 90'lı yıllarda da diyorum, Sovyetski времена biz alsak bütün Tatarlara şehir yavı idi. Aslında biri meşitte kileydiler, meşitte kileydiler, ibadet kılardı aslında Tatarlar. Tatarlardan başka bir kim değildi, даже Başkurtlardan da yok idi. Bir iki üç kişi Başkurtlardan gelir, aslında Tatarlar. Hazır 90'lı yıllarda şehrini açtılar ve Severный Kafkaz'dan gele başladılar. Ve biraz Tatarlar югалдылар. На общем фоне это вторые щит. Но хотя они были. Была Cuma'dan alsaydı, Cuma'da kadar yardım eşit birinci etajda irler zalında kadar Cuma'larda yardı zalı yılaydı. Çeşin Kafkaz'dan geldiler, onlar biz polностью. Tatarlar gele başladılar, geleydiler de, на общем фоне onlar yugaldılar. Kaçan migrantlar geldiler Srednye Asya'dan. Вообще и Kafkaz'da yugaldı, Tatarlar da yugaldı. Bilmem, ничек Татарстанда, по-моему, şunday ситуация. И bir yandan bagasında и kübesi общественные организациялар tutundular, как бы самостоятельные, что ли, отделяться этим значительно, и получилось так, что мечеть отдельно, а общественная организация отдельно. Но при этом без мечетте
фонд возрождения ислама и исламской культуры в Санкт-Петербурге. На этой базе без Açık и культурные программы, bizim ansambller, neler, özümüzdekiler функционируем. И площадка в центре города, несколько площадок было, и на этих площадках когда занимались культурой, преподаванием татарского языка. Ну и вот последние, сколько там получается? С 2019 года мы в новом формате. С 2019 года мы создали уже отдельную официальную структуру ВОО. На базе этого от фонда мы отошли и создали ВОО, общественную организацию МИРАС. Ну и МИРАС уже как бы продолжил ту работу, которая велась фондом возрождения исламской культуры. Ну, альхамдулилля, до сегодняшнего момента все вроде у нас все нормально идет. Но единственная проблема больших городов заключается в том, что если мы хотим сохранить свой язык, телевизионный, то это не только касается Санкт-Петербурга, это касается всех крупных городов Российской Федерации. Если мы хотим сохранить культуру и традиции, обычаи, язык татар, то без мечети нереально, абсолютно нереально. В одиночку нереально. Вот без затягивания, да, говорим, благодаря религии мы сохранили свой язык. Это факт. 100%. Мы можем даже 1000% опровергать, да. Но вот с каждым годом вот этот вот процент исчезает. Если мы не будем возрождать ту работу совместно с мечетями, то точно. Вот в европейской части России в мечетях руководители, имамы, муфтии, татары. Вот Аллах Та'аля нам дает такое возможность. Почему мы это не используем? Астраханьда өлкөсүндө 76 муллардын 76-сы да татар. Именно татар. Вот я говорю, Аллах Та'аля өзүбүзгө бере ошондой фурсатны биз не используем. Почему? Коркак халык. Коркак халык. Нет. Здесь, мне кажется, такая ситуация, что как бы Татарстан, с одной стороны, далеко. Вот, без огромное спасибо Василию Афандреевичу Гразиев, как Ашан Бестович Шлеге, мы попросили поддержку там с финансированием, с костюмами. Да. Моментальная реакция была, и моментально все как-то в течение года все это сделано. Это вот такая вот работа, она должна быть. Если, тем более, если мы хотим привлечь молодежь. Вот молодежь, вот она, вот завтрашний день наш. Если мы его не будем использовать, то можем говорить все, что угодно. Мы можем проводить мероприятия там немерено. Мы можем галочки поставить, результаты не будет. Поэтому, когда мы что-то делаем, у меня сразу в голове начинает, ага, я это делаю, думаю, я какой результат хочу получить. Если мы понимаем, что, ага, bu işten нәтижесі бар, да, мы работаем. Если нәтижесі нет, то смысла нет. Вот время тратить попуть просто для галочки керек не будет. Во-первых, қазір кешілер совершенно неге. Вот то, что вот Аллах замещает вода, это неге кешілер. Қазір неге кешілер. Хотя вот просто время провести никто не хочет, они в свое время читают, и они говорят, а зачем мне просто присутствовать, если там ничего толка не будет. Поэтому вот если вот в мероприятии как максимально привлечь молодежь, это вот как раз есть повод, мы приглашаем, допустим, в Санкт-Петербург, или по какому-то поводу приезжает в Санкт-Петербург нидер фэн адамлары, да, вот там, я не знаю, люди, которые пишут, люди, которые рисуют, или люди, которые
пишут там стихи или чего-то там, какие-то скульпторы или, я не знаю, художники, живописцы, максимально используют. Вот молодежи, они жаждут этой встречи. Да, мы с одной стороны смотрим на Татарстан, а Татарстан-то далеко, а вроде и связь пар, а вот связь максимально не используется. Но без этого же, это Санкт-Петербург, это второй город России. И своя культура, свои традиции, да. Татары здесь появились, 1703 год, со дня основания. Татарская слобода, мы можем говорить все что угодно, мы можем говорить татарская мечеть. Ну что татарская мечеть мы говорим? Когда руководители, чиновники приезжают в город, в наш, а мечеть не посещают. И говорят, те же татары говорят, ну да, а что, говорит, мечеть-то, мечеть-то, почему любители Аллаха? Вот без этого татарские мечети, а без ничего не уважают, что ли? Вот, вроде правильно, да, вот Арларатин. И каждый делает определенные выводы. Вот киля, ага, андайды, мандайды, тегендайды, мандайды. А вот безни игнорировать. Сюда вот. Вот ясывы, да, экскурсиялар бар. Вот мәчеттің историясы, бірден тогда барасың, ну что там, история, 100 лет. И из них там 15-20 лет было закрыто. Но когда мы считаем, проводим экскурсии на 1,5 часа, 1,5 часа экскурсии. И все заинтересованы. Люди приходят, даже люди, которые не в исламе, люди, которые совершенно в другой религии приходят и говорят, у нас впечатление такое. Мы думали, говорит, это вообще другая, а здесь оказывается совершенно другое. А ведь надо понимать, что Санкт-Петербург, да, со своей историей, татары, да, мы относимся к татарам, но здесь синтез идет с другой культурой, питерской культурой. Да, вот мы говорили, когда мы приезжаем, говорит, откуда? Из Питера. О, они же, и сразу мы татары, и еще из Питера, это уже какая-то база. А эту базу мы не используем. Тот менталитет питерский и татарский, он постепенно исчезает. А почему исчезает? А потому что мы сами на это акцента не делаем. А потому что не только здесь, и в других городах России татары расколоты. Они расколоты. Если в советское время жили татары, они все были татары, а были времена, когда их делили. Ага, Пензенский, Мордовский, Гунишгарский, Казанский. А кому это было выгодно? Вот, раскололи татар. Кому было выгодно? А все же смотрели, слушали все эти радио, телевидение, все из Казани. Это Казань, это наш центр. А получилось, что персонально разделили. А кто виноват? Мы в том числе. А? Мы в том числе. Мы в том числе. Да. И получается, это все разделенные общественные организации, они самостоятельны, у них нет связи. С одной стороны, религия отделена, культура отделена. Эти говорят, а этим мы с ними не будем работать, а с этим мы не будем сотрудничать, потому что это такие, это сякие, там то, все, это 10. А надо объединять их. А вот как раз можно объединить. Просто надо на это, нам не надо вариться в своем соку, а вот приглашая разных людей, знаменитостей, и вот как раз вот давать возможность общаться и расширять круг. А то получается, ага, мы памятники можем открыть, мы можем рассказывать. Это мы между собой разговариваем. А когда приезжают из других регионов, а здесь уже другая ситуация.
Мы тут раскрываемся. А если мы раскрываемся, значит, какая-то взаимоотношение, близость начинается. Поэтому нет. К сожалению, нет. И в каждой части какая-то своя массовка. Барасы зара сізге көрсетілген массовку. Барасы стегенде дают зеленую массовку. Стегенде дают зеленую массовку. Это везде же так. Вот без Алабас, татарларна без Алабас, вот Свердловский, да, нет, Екатеринбург, 6 муфтиятов. Но есть 6 муфтиятов, что они там будут делать? Если вы так 6 муфтиятов, то обязательно там 7-я группа будет, которая будет не признавать эти 6. Вот уже видите. Если Аллах между собой не могут найти общий язык, а ничего татарлар-то не найдут общий язык. Правильно? Bizning mana shu Raskolnikda, Astraxanda yurt tatarlari bilan no'g'aylar o'zaro so'rashib yota. Мәскәүдә то же самое. Qrimda shulay. Крымда, шулай. Везде. Просто надо, мне кажется, лидер программы на интерге и шул программа белән ясарга. Без алабыз советлар. Да. Анда миңгә ни. Ну вот әтем бері келді 77-ші жылдар август айында. 77-го года до сегодняшнего я здесь. Вот что происходило в этой мечети, все перед моими глазами. Вот какие были татары тогда и какие татары сейчас. Потому что никто не делил, ты оттуда, ты оттуда, ты оттуда. Все приходили и все нормально. А то получается, даже диндәде. Ага, и везде. Bu кеше вафат булды, сен алай укама, балай укама дегенде шулай укалар, мында балай укалар. Ә безнең традицияларда шулай иде. Ә кем безнең традицияларны бузат? Ә безнең обычайларны бузалар. Ә кем буза? Шуңыз. Потому что без берега, без повода бузарга. Вот поэтому вот здесь журналисты, Земля, вот главный редактор газеты «Нур», вот с 95 по 12 год, как Атиен вафат был, да, вот с 95 до 2012 года был главным редактором газеты «Нур». Издавал. Были моменты, когда издавали татар-тыльные вкладышты. Пытались не торгая, кючерилья татар несен даже в социальные сети. Но просто надо взаимодействовать. Вот то, что вы без Аллаха, Уллаха-то, вот коммунистар вақтынан да адамдар без кезесінде парк берет еді, или намного религиознее, чем сейчас. Bayramlarını Uraz'a bayramını ülkereydi, Kurban bayramını ülkereydi, Mevlid'ini ülkereydi, Milliler var idi, Vezi barısını ülkereydi. Hazır, вроде свобода. Көбі татар барды білесіз Петербургта сіз? Ну, по переписи вроде отец из Егермет. Конечно, Егермет. Намного больше, да. В разы больше. Меня же извят тем в начале, да? Бабушки и дедушки ждали, когда к ним домой придут. Никто не пришел. Потом запустили программу, что через госуслуги. Вот это там мизер проголосовал. Здесь вот, мне кажется, тоже какая-то вот, свои каналы надо было какие-то. Татарская программа должна была как-то перетянуть своих, чтобы они были как-то участвовали. Просто должна была как-то анонсирована какая-то программа, что вот через этот канал тоже надо пройти. Да,
помимо вот этих основных, еще вот этот вот канал Ванкувер. Тогда было, нет, точно не 20, точно, в разы. И именно вот Атям до 94 года в основной массе татары. Но и мы говорим, что до сегодняшнего дня это татарская миссия. Инициаторы строительства — это татары. Дальше это еще татары. И альхамдулилля. И будет так, наверное. Но опять мы должны просто, к сожалению, каждый, наверное, считает, что ага, это само собой как-то вот проблема рассосется и все будет хорошо. Это не будет хорошо. Не будет. Сам собой не рассосется. Не рассосется. Никогда нет. Никогда. Даже в Бариде вот Беренче Сабантуй, возрождение Беренче Сабантуйна через мечеть шло. Даже реквизиты всех Сабантуев, остатки в подвале мечети. И каждый год мы эти вытаскивали и проводили Сабантуй. В основной массе проводили вот Сабантуй, и всех татар вот мы собирались. И впоследствии там не только Сабантуй татарским или башкирским, он многонациональным стал. Размыли. Сейчас этот Сабантуй вообще превратился вообще не знаю во что. Вообще городской праздник сейчас называют его. Или городской праздник. Массовое явление, Хадрат. Массовое явление. Татарского духа, наверное, не осталось. То, что у нас обязательно, да, вот свои, да, обычаи, традиции показать. Что это Сабантуй? Да, вот мы и решались, показываем свои достижения, вот без татарлар, вот без неких культуры, без неких шумли, без неких традиций, без шумли, обычаи, без шумли. А кем курсет ахали? Артистлар. Ну и в лучшем случае есть кильмесаля. А кильмесаля, опять мы в своем соку. Ну, татарским перестал. А? Татарским перестал. Даже вот Тегиел, по-моему, вот Хатаном Валян давай вместе вот, по рекам и каналам экскурсии. Да. Вот проезжали мимо мечети, я ему сказываю, вот здесь вот эта татарская мечеть, говорит, здесь татары, говорит, в свое время, говорит, занимали такой статус. Ну, говорит, к сожалению, говорит, сейчас этого статуса нет. Я его про себя говорю. Да, правильно. Смогли мечеть построить в центре Петербурга. Смогли мечеть построить. Смогли собрать средства для строительства. Все было. Через 100 лет открылась вторая мечеть. Ну вот, наверное, через 100 лет третья мечеть. А где вторая открылась? В Приморском районе, 15 минут, 5 минут надо. Зурмусом? Андадим, отдельная инициатива СИДы, они там сам какой-то проект, Бринчи имам Минандайдим, оно сумлит. Торында іште соларға планда бар мısın? Қойғанда? Ну вот планов Шушара на юге Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В Ленинградской области хотели мы в Тосно, Гатчино, вот, да, где много татар компактно проживает. Да. Но в Тосно и хотим и культурный центр открыть. Ну вот на Подвиге. Только культурный центр открыть, и чтобы вот эти вот центры работали как раз на восстановление, наверное, наших традиций. Иначе не получается. Мәшітте татар тілі курслары yok mu sizin? Татарские курслары юбили, но былай Куранның өйрәтәбез, татарлар. Анда бірінші вопрос йөрүче буламы, юкмы? Видите, получается как? В Москве и здесь разные.
все почему-то, наверное, решают так, ага, бар-программа, и по этой программе так шаблонно давайте мы сделаем, и все пойдет. В Питере это не пойдет. Вот этот шаблон в Питере не пойдет. Вот без бага Безмескерге в Москве татары другие, в Питере другие татары. Даже относительно финансирования. В Москве с удовольствием заплатят и будут ходить, а в Питере бесплатно ходить не будут. Совершенно другой народ. И вот за вот этот вот промежуток времени, за 300 лет, татары, они свой менталитет совершенно другие. И когда человек попадает в эту среду, он должен адаптироваться в эту среду. И без адаптации он чужой. И со стороны он может там наблюдать, что тут эти татары делают. Разные татары. Вот. Чуть-чуть уходишь в Финляндию, анда біздің татарлар, анда совершенно другие татары. Ничек кузалысыз келешегін татарына? А? Что делать? Келешек ничек кузалысыз? Но если будем работать, значит будет хорошо. Если берги обезлишились. А вот если связать Мәшеттар в регион Нарта, тогда будет. Если без Мәшеттар не будем связать, то работать не будем. Но хотя бы писать, ага, без ты вот день не хотим, без ты мы что уже крутые, о чем без деньги это таргет. Такие бежать, сезны таким динне, беркемида сезны навязывают детки келями. Вот у нас исламский центр, значит, центр притяжения. Вот давайте все программы через МИСИ. Но эта программа должна быть из Татарстана. Вот, связующее звено. А то получается, мы, говорит, татарская диаспора. Я говорю, какая вы татарская диаспора? Вы с каким паспортом? Вот диаспора, что значит диаспора? Они даже не понимают, что такое диаспора. Говорят, диаспора это люди, которые приехали из другой страны, и они здесь собрались, и вот они, у них это своя вот группа диаспора. Но вы живете в своей стране. Как можете вы быть диаспорой? Если мы изначально говорим, что мы диаспора, соответственно, и отношение к этой диаспоре, как к чужакам. У нас в сознании должен меняться отношение. Кто мы? Диаспора? Или все-таки местные? Вот для начала, для себя мы должны для себя решить вопрос, кто мы такие. А дальше уже работать. Если мы будем, вот вы журналисты, да, вот, главные поставщики информации, если мы будем именно в этом направлении работать, что мы не пришли, а сейчас мы пришли, позиционируем себя. Раньше мы были едины. После развала Союза мы стали диаспорой. А почему так получилось? Нет? Так. Да. Поэтому виноваты не кто-то конкретно, а тут мы все виноваты. Просто надо для себя решить, вот остановиться и вот делать по-другому. Да. Ошондо фотолордагы мектеби башка шилбесең, буну балаларга кеп сиңдиресиң. Балаларга сиңдесе. Mesela hazır tutunsan da onu singdirege, megalik ошо мектеп ошо. 10 жыл келегебиз аланы чыгарган. Ondan sonra Bizde вот Атсян бар мусульманская школа средняя образовательная. Изначально она была как бы направлена на татар.
Но татары перестали туда, есть, но перестали туда ходить. Вот в Красном Селе были? В Красном Да, Селе? да, да. Нет. Вчера. Вчера были. Вот там создали такую базу, около 100 детей практически учатся Коран. Среди них есть татары. И я говорю, там наши, мы говорим, мне татар готовьте, чтобы они оттуда не уходили. У нас даже образовательная, да, составляющая, да, вот университеты исламские, а кто там учится и кто там остается дальше. Вот он учится для себя, она говорит, религия это такое, что мало оплачивает, а что там? Это надо менять свою жизнь, свою, по-другому вести, это все как-то вот, ну это сложно. А кто остается у нас среди, да, Камиль Хазрет, Камиль Хазрет, меня имамлардан видел, Хазрет, у меня недокомплект. Недокомплект. Yetmiyor. Kimler okuyorlar anda? Okuyorlar. Да, татарлар okuyorlar. Но татарлар kalmıyorlar. Духовное управлениелерге, мәчетләргә бармыйлар. И безнеки фактически кала кемнәр? Кыргызлар, А? таджиклар, кыргызлар. Да. Меня надо тоже, нелер, Средняя Азиядан келгенде, Раиля Хазрет говорит, тут говорит, одни черные. Как будто ты белый. У нас еще есть восточная гимназия на Фучика. Шунайткамда, Да. негеде татарский, вот, бар, ашырданиде, восточная гимназия. Без аларблян договора. Частная школа. Без частной, ну, как бы частно, они уже На коммерции. интегрированы, они уже неге. Ранога уже алар интегрированы, да, вот частичное финансирование бара. Ну, куда шли? Татарлар ерлерміз. Татарлар, ну, пару людей. Пару человек. Бар, но немного, да. Там и Коран основу преподает, и преподают все предметы образовательной школы. Там и сертификаты выдают, и дипломы. Ну, это среднее образование. Да, среднее образование получает. Но только с таким вот уклоном. Религиозный. Да. Ну, там получается базовое образование светское и плюс еще дополнительное религиозное составляющее. Да. Там они изучают Основы Корана. араб тілін үйренелер, основы ислама. И иностранные языклар, ухайлар тоже, да, все есть.